श्री अंगद नित बेपरवाह नीर कमल सम लेप न काहे। श्री अंगद नित बेपरवाह। पतत पावन स्पीकर चलन डया कोई। पतत पावन भगत वत्सल किरपा निधान दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चवर छतर दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी रसना करो पवित्र गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज नवें महीने की आरंभता का दिहाड़ा है, असू की संगरांद है। सतगुरु जी ने पावन पवित्र उपदेश कृपा करके बख्शिश किया है। असन प्रेम माहड़ा क्यों मिली है हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आण मिलावे माए। तो सतगुरु जी ने प्रेम की इच बड़ी सुंदर व्याख्या की है और समाप्ति ते आख्या है कि अस्सू के महीने में वो सुखी वसणगे जिन्हां उत्ते सच्चे पातशाह की कृपा होवेगी, मेहर होवेगी। सो साध संगत जी जिथे संगरांद का दिहाड़ा है उथे बड़े प्रेम दे नाल दूसरे रात्रि दे समागम नगर लांबड़े विखे गुरमुख प्यारे सिख संगतां प्रबंधक कमेटी के सहयोग सदका चल रहे हैं, जिस विच आप संगतां बड़े प्रेम दे नाल हाजरियां भर के और बाहरों आईयां संगतां दी लंगर आदि द्वारा सेवा करके सुभाग प्राप्त कर रहे हो और बड़े प्रेम दे नाल सुन रहे सी आप जी सारे कि साध संगत जी सतगुरु जी का किन्ना क सत्कार करना है, सतगुरु जी का गुरु के सिख ने किन्ना मान करना है। और जिन्हों ने ऐसा मान सत्कार नहीं किया उन्होंने सुते सिद्ध कई बारी जिहड़ी सज़ा प्राप्त होंदी है वो भी आप संगतां ने बड़े प्रेम दे नाल कल दे दीवान दे विच श्रवण कीती। पावन श्री भाई लहणा साहब जी जिहड़े कि साडे दूसरे सतगुरु होए ने श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज, उन्हां दे पवित्र बख्शिशां भरे बचन जिहड़े उन्हां ने सिखां नूं कीते हन, उन्हां दे जीवन दीआं महान सिੱਖਿਆਦਾਇਕ घटनावां वो आप संगतां बड़े प्रेम दे नाल हर रोज़ सुनते पे हो। अज भी बड़ी सोहनी एक सुंदर घटना आ रही है कि गुरु के सिख नूं कदी भी नशा नहीं करना चाहिए है। क्यों सतगुरु जी बाणी अंदर फरमाउंदे हन भांग माशली सुरापान। भांग कहिंदे हन कुक्कड़ नूं, माछली मच्छी, सुरापान शराब ते बाकी सारे नशे विचे आ जाते हैं। ये गुरु के सिख ने कदी भी अपनी जिंदगी दे विच साध संगत जी नहीं वरतने हैं। इन्हां वालों सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके मनाही की है, क्योंकि गुरु के सिख नूं सिर्फ ते सिर्फ नाम का नशा होना चाहिए है। और जे नशे की गल करिए, जदों धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह बाबर नूं मिले सन तां बाबर ने सच्चे पातशाह नूं भंग भेटा की सी कि महाराज सच्चे पातशाह जी तुसी कृपा करके ये नशा जिहड़ा है प्रवान करो।
इस नशे नूं खा के अपनी सुरत जिहड़ी है वो परमेश्वर विच जोड़ के रखिया करो, नाल इहदी भी सहायता लो। तो महाराज जी ने की आख्या सी कि बाबर असी दुनियावी नशा नहीं वरतते हाँ, असी ये भंग नहीं खांदे ना पींदे, साडे पास किहड़ी भंग है, भौ तेरा भांग, खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत। तो सतगुरु जी ने कहा सी जिहड़ा रब दा भै रखना यही भंग आ, रब दे भै विच चलना कि वो परमेश्वर हर जगह ते हाज़र नाज़र है। सतगुरु जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ने कि ज़ाहर ज़हूर हैं कि हाज़र हजूर हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जिथे वो नहीं देखदा पिया सन, सद सुनदा सद वेखदा, हमेशा सुनदा है वेखदा है। इस करके वाहिगुरु परमेश्वर का डर रखना यही साडे वास्ते भंग है। तो कबीर साहब जी का जिहड़ा ये पवित्र शब्द आ साध संगत जी, जिहदे बारे कबीर साहब जी जिक्र करते, कबीर भांग माशुली सुरापान जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ बरत नेम किए ते सबै रसातल जाहे। कबीर साहब कहते हैं जिहड़े लोग शराब कुक्कड़ मच्छी आदਿਕ भंग खांदे पींदे ने वकार करते हैं, वो भावें जिन्ने मर्जी तीर्थां की यात्रा कर लैण, वो भावें जिन्ने मर्जी वर्त रख लैण, नेम रख लैण, उन्हां दे ये सारे कीते हुए कर्म बिल्कुल व्यर्थ चले जाते हैं। ते रसातल कहंदे नरक नूं, रसातल कहंदे गर्क जाना, निगरत जाना। ऐसे लोग बड़ी माड़ी जगह नूं प्राप्त करते हैं। इस करके ये बाणी का साध संगत जी सब तो वड्डा प्रमाण है कि गुरु के सिख ने दुनियावी नशा नहीं वरतना है। क्यों, जिहड़ा नशई बंदा है वो किसी का सका नहीं हुंदा है। जिथे नशा मुक गया ना उथे वो किसी का सका नहीं रहना है। ना वो माँ का प्यो का सका, वो नशे का सका वा। माँ प्यो छड्ड दूगा, नशा ना छड्डूगा, घर वाली छड्ड दूगा, बच्चे छड्ड दूगा, पिंड छड्ड दूगा, नशा ना छड्डूगा। सतगुरु जी नूं भी एक बारी श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी नूं जोगियां ने आख्या सी शराब पीओ, शराब पी के सुरत नूं रब च जोड़ के रखा कर। मैंने दुनिया तो मस्त रहा करो, शराब पी के अखां बंद करके बस बैठे रहा करो। तो महाराज जी ने की आख्या सी भी हे जोगियो,
ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਮਦ ਸ਼ੂਸ਼ੈ ਭਾਉ ਧਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੀਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਨਸ਼ਾ, ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭਇਆ। ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਕਰੇ ਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਜੋਗੀਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਗੁੜ। ਤੇ ਗੁੜ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ। ਤੇ ਕਰਨੀ ਮੈਨੇ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਯਾਰ ਬੇਮੁਖ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਸੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਰਾ ਬਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਮੀਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਕ ਵਜੋਂ ਪਾ। ਭਾਠੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਆਈਐ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਪੋਚਾ ਅਰਕ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਵੇਂ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਨਸ਼ਈ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਅਹਨਸ ਬਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਗਹਿਆ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਮਦ ਸ਼ੂਸ਼ੈ ਭਾਉ ਧਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
आओ सारियां संगतां बड़े प्रेम दे नाल सुनन दा यतन करिए। नाल नाल ये भी सिद्धांत आ रहा है कि गुरु दे बचन नूं मनण दी किड्डी बरकत आ जे गुरु दा बचन मन लिया जावे। सतगुरु जी कहंदे ना, धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। हर हर कथा निराली। जो गुरु साहब कहते ने उन्हों चंगा जान के मन ला, निराली कथा होएगी, तेरा जीवन बड़ा उच्चा सुच्चा ते निराला बन जाएगा। तो इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु के बचन की महिमा दसते हैं। वैसे तो गुरु साहब के बचन की कितनी ताकत आ साध संगत जी, जिन्हों ने सतगुरां दे बचन की कमाई की, उन्हां उत्ते किड्डी बरकत महाराज जी की वरती। वो महाराज का ही रूप बन गए। उन्हां महापुरखां विच ते सतगुरु जी दे विच कोई फर्क ना रह गया। इस करके आओ सारियां संगतां गुरु दे बचन की बरकत सुनियो। गुरु दे बचन विच कितनी ताकत आ, जे मन लईए ते नाल अज ये भी आउणा, जे ना मनीए ते नुकसान किड्डा वा। जिवें कालीदास जी बहुत वड्डे कवि होए ने, विद्वान होए हैं, वो बड़े महामूर्ख सन छोटी उम्र दे विच। ते ओह जिहड़ा भी किसी ने बचन कहना उन्होंने उल्टा करके मनना। एक दिन जिहड़ी टहनी उत्ते बैठा सी ना, शाखा उत्ते बैठा सी, उन्होंने ही वड्ढी जावे। तां एक बजुर्ग ब्राह्मण ने आख्या भी क्यों लत्तां तड़ाउणियां तूं? कालीदास कहंदा तुरिया जा, मैं मौरा ना सिखा ली मेरे तो। तेरे अरगे वेले बुढ़े बड़े मत्तां देण नूं तुरे फिरदे आ, जिन्हां नूं घरे नहीं कोई पुछदा वो इत्थे आण के सियाणे बने फिरदे। उन्हें आख्या भी कमले ते बड़े वेखे, पर आ जिहड़ा कमला ना इदां दा नहीं कोई टक्करिया जिंदगी। वो तो ना रहा गया। वो कहंदा तूं आपदा लक भना बैणा ही भी तूं जिथे बैठा उन्होंने ही वड्ढी जाना। जिस टहनी उत्ते तू बैठा उन्हों ही तू कतरी जाना वा, कुतरी जाना वा, कट्टी जाना वा। चलो वो ना आखे लग्या। फिर जदों थले आण के भना लिया सारा कुछ, कहंदा आओ तू गल ते सच्ची करदा सी, पर यकीन नहीं आउंदा अजकल लोकां ते। तां सियाणे दा बचन ना मनण करके लत्तां बाहां छिला लियां, भना लियां। ते गुरु ते फिर सियाणियां च नहीं ना आउंदा, गुरु ते फिर रब च आउंदा। ओहदा ना बचन मनण करके साध संगत जी किन्नी खवारी हुंदी आ। महाराज कहंदे बेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग। पता नहीं किन्ने क जन्मां दी सज़ा प्राप्त होती है। महापुरख दमदमी टकसाल दे 13वें मुखी जिन्हां ने ये परंपरा शुरू की इस इलाके दे विच कथा समागम की, सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरा वाले। उस परंपरा नूं अज अगे बहाल किया दमदमी टकसाल दे मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरा वाले।
पर मनाया किन्ने? संत बाबा करमजीत सिंह जी ने, संत बाबा बलबीर सिंह जी। ये अगे लग के तुरे आ ते बाबा जी ने हाँ की। पर जे तुर पईए तो काफला हौली हौली वधदा जांदा। ते अज देखते पे हैं, पहले साल कुछ भी नहीं सी, अज तो बड़ियां रौनकां ने। वो महापुरख दमदमी टकसाल के जिहड़े 13वें मुखी सन, वो एक गल कहिंदे हुंदे सी, सिखो गुरु दा बचन मन लो। क्यों नहीं मानते? तो भी की नुकसान की आ? चल सानू तू नुकसान गिना भी बचन मनण च नुकसान की है। हाँ असी गिना सकते हैं भी जे ना मन्निया तो तेरा रहना कख नहीं। क्यों जेड़े उस परमात्मा की भगती नूं छड्ड पैंदे आ ना, उन्हां दे सारे गुण जेड़े आ ना सौखा वो गल जांदे हौली हौली। बाणी च पंक्ति आउंदी ना, गुण गलिया। जिन्ना मर्जी सुखी होवे हौली हौली उहदे सुख घट जांदे, एक दिन थल्ले डिग पैंदा है। सतगुरु जी की कहिंदे? हर बिसरत तेरे गुण गलिया। बड़ियां चढ़ाइयां ने अज, ते चढ़ाइयां कई वारी ना रब तो बेमुख कर दिंदियां, ते फिर अखीर बंदे नूं लखां तो फिर कखां ते डिगना पैंदा। तां महापुरख कहिंदे भी एक अलंकार बंधे हुंदे सी। कहिंदे किसे नूं आख्या मेरे पैसे मोड़ दे, वो दवे ही ना, वो मुकर ही गया। मरना मुकरना एक बराबर। वो कहंदा चल उन्हें पंचायत इकट्ठी कर ली, तो कहंदा चल तू ना पैसे ना दे तो मेरी एक बेनती मान ला भी 100 मिर्च खा के विखा। फिर वो की कहंदे अपने गट्ठे भी कह देंदे, गंढे भी कह देंदे। हुण 100 मिर्च खाधी जाती, किते तिड़िया तिड़िया खाण लगा, पैसे ज़्यादा सी भी चल कोई नहीं खा जूँगा, तो किन्नियां क खा सकदा। बुरा हाल, नक थाणी पानी निकले, नहीं खादियां गईयां। वो कहंदा चल मैं छड्डे पैसे, तू एक मेरी बेनती मान ला, पंचायत रब वर्गी हुंदी, जा 100 गंढा खवा। ते गंढा तो ऊँ ही रवाई जाता वा। सियाणे उन्होंने भ्यों के कटदे कई बारी, पर वो कित्थे बख्शदा वा। वो कहंदा चल यार मैं सारे ही छड्डे, तू ऐ कर भी 100 छित्तर खा ला सिर च। ते हुण तुहानूं पता पुराणियां जुत्तियां ते पुराने बजुर्ग बड़े जवान भारे, ते जुत्तियां भी ओहो जिहियां। वो चंगे बुढ़े दी चंगी इट वर्गी जुत्ती जदों सिर च घप घप करके वजी ना, ते किन्नियां क खाणियां। उस वेले चीकां निकलियां, कहंदा भरा तू पैसे ले ला। वो कहंदा फिर 100 मिर्च 100 गंढा ते 76 कहंदा नजायज ही खाधे ना। फिर तां महापुरख कहिंदे हुंदे सी, तुसीं ना जम्मण मरण दे दुख सह के लोकां तो बेइज्जती करा के भी सिखां दे बच्चे हो के की शक्लां बनाई फिरदे। जम्मण मरण दियां जुत्तियां खा के, जमां दियां जुत्तियां खा के फिर भी तो इस बन्ने ही आउणा ना, ते हुणे क्यों नहीं आ जांदे? हुण ते मौका वा। बाज ते की पता भी मौका बने कि ना बने। इदां उन्हां दा सुभाਅ सी, कई वारी अलंकार बन दिंदे हुंदे सी, वो तो बहुत सोहना बनदे हुंदे सी, एक एक चीज़ टिका दिंदे सन। तां इस करके अज दी कथा दे विच गुरु दे बचन नूं मन्नण दी ताकत ते ना मन्नण दा नुकसान। क्यों गुरु आ पूरा, ते पूरे गुरु दे बचन भी पूरे हैं। आओ सारियां संगतां सतगुरु जी का सिमरन करते हुए कथा आरंभ करिए।
एक बारी सारियां संगतां रसना करो, पवित्र आखो जी सतनाम श्री सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अंगद नित बेपरवाह। धन गुरु अंगद देव साहब सी बेपरवाह। ते कल आपां सुनिया सी भी जिहड़ा बंदा वड्डे दा सत्कार नहीं ना करदा ਉਹਦਾ सब कुछ खत्म हो जाता है। ਵੱਡੇ माँ प्यो भी ने, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ भी ने, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਕੇਰੀ ਨਾਸ਼ ਦੇਤ ਕਰ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਟੇ ਲੱਗੇ, ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨੀਰ ਕਮਲ ਸਮ ਲੇਪ ਨਾ ਕਾਹੇ। ਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ। ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਾ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਆਇਆ, ਜੈਸੇ ਰੈਣ ਪਰੋਹਣੇ ਉੱਠ ਚਲ ਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿਓ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਝਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਜੰਮੇ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਜਿੱਦਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਣ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ। ਲੋਕਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ। ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, YouTube ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਵਾ, ਕੀਰਤਨ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੌਲੇਜ ਕੰਮ ਕਿੱਦਣ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਟੀਵੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਪਰ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਕਿਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਕਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਰੋਲ ਰੱਜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਪਤਾ ਕਈ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਭਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਰਕ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਝ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਨਿਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਨ ਰੀਤ ਜੋ ਧਰਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾਤੇ,
ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਹਿ ਕਰਹੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਜਾਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਸਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੋਖੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਜਾਤ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਅਰ ਧਰਮ, ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਨਿਰਭਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਟੀ ਕੇ ਬਾਸਨ ਕੋ ਦੇਖ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਜੂਠਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੇਦ, ਕੁਲ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਰਮ, ਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ, ਵੇਦਕ ਰੀਤੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਦੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸਮੀਪ ਨ ਆਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਵੈ। ਆਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਪਾਸ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਭਾਗ ਘਟ ਜਾਸ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਘੱਟ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁੱਲ ਫੇਰ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਮੁਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਬਾਂਚਿਤ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇਸ਼ਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਸੁਧਾਵੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਪਦਾਰਥ ਇਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ? ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੱਥ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਦਿਸੀ ਘਰਾਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕੋ ਲਗੇ ਨਾ ਨਾਓ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭਗਤੀ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤ ਪਾਨੀ, ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਲਾਸੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੋ ਬਕੇ ਖੋਟ ਵਟ ਪਾਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੋਟਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਖੜੀ। ਫੀਮ ਮੰਗੇ ਘੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੋਸਤ ਮੰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਤੇ ਫੀਮ ਮੰਗੇ ਘੀ ਮੈਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਿਓ ਬੜਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਤੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੋਟਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਧੀ ਭੈਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਤੇ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਰੋਗ ਹੋਤੋ ਜਿਸ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰੋਗੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕੁਲ ਕਰੇ ਉਠੇ ਜਿਸ ਭਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਫੜ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਸੰਘਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਸਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਸੰਘਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਸੰਘਾਓ। ਪਰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਸੰਘਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਮਿਰਗੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਦੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਝੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਦਿਸ ਕੇ ਮਨ ਆਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਵਡਿਆਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਤਬ ਸਮੀਪ ਗੁਰ ਕੇ ਚਲ ਆਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੋ ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਓ।
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪ ਤਪਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ, ਹੇ ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਸਭ ਭਾਗੇ ਤੁਮ ਸੁਜਸ ਵਿਸਾਲ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਗ ਅਦਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜਿਉ ਮਿਟ ਜਾਈ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਤਬ ਪ੍ਰਤੀਤ ਔਰ ਮੋਗੋ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ। ਜਿਉ ਕੀਰਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੁਣਾਵੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲਿਓ ਬਾਗ ਬਖਾਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਤਿਆਗ ਦੇਹ ਮਤ ਪਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਫਿਰ ਦੇ। ਕੀ ਬਹੁ ਨਾ ਉਠੇ ਕਦਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਗੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਰਗੀ ਹਟਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰਾਪਾਨ ਤੇ ਹਾਨ ਮਤ, ਕਰ ਹੈ ਕਾਮ ਬੇਹੋਸ਼, ਨਾਰੀ ਮਹਤਾਰੀ ਉਵੇ ਭੋਗੇ ਗਨੇ ਨਾ ਦੋਸ਼। ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਨਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਮਹਤਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰ ਪੀਵੈ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਉਭੈ ਲੋਕ ਸੇ ਜਾਏ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਕਹਿ ਪੜੇ ਨਰਕ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਤਰ ਸਮਝੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਪੀਵੈ ਮੂੜ ਮਹਾਨ, ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਇਸ ਮਦ ਕਾ ਜਵਾਲਾ ਦਾਸ ਬਖਾਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮਲ ਮੂਤ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਮਦ ਪਾਨ ਸਮਾਨ ਨਾ ਪਾਪ ਪਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਮੈਂ ਉਚਰੈ, ਮਦ ਤਿਆਗ ਸਮਾਨ ਨਾ ਪੁੰਨ ਕਹੂੰ। ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਾ ਭੂਤ ਨਾ ਭਵਿੱਖਤ ਹੂੰ, ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਭੂਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜੇਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਜੋ ਉੱਜੜਦਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦੇ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ। ਜੇਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਲਕੀ ਢਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਉਠੇ ਕਦਾਈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ, ਤਨ ਅਰੋਗ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਜਾਈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਆਏ ਸੋ ਲੰਗੇ ਕਿਤ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੋੜਤਾ ਤੂੰ, ਕਰੇ ਪਾਨ ਮਤ ਹੋਏ ਨਾ ਟਾਲਾ, ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਂਗਾ, ਟਲੇਗਾ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਮਿਰਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤ ਕਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ, ਤਬ ਮਿਰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਨ ਆਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਿਨ ਜਾਏ ਤਬ ਪ੍ਰਾਨ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਬੰਦਨ ਕਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਿਆਗ ਦੀਨ ਮਤ ਪਾਨ ਕੁਡਾਰਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਚਾਲ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਗ ਮਿਰਗੀ ਕੋ ਭਇਓ ਬਿਨਾਸਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਦੀ, ਸਦਾ ਅਰੋਗੀ ਹੋਏ ਹੁਲਾਸਾ। ਤੇ ਅਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਸੁਖ ਭੋਗਿਓ ਪੀਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਚਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾੜੇ ਮਰਦੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਜੇ ਉਹ ਉੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਜ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਗ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਗ ਪੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਬਸੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਢੱਕ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਚਲਾਨ? ਬਈ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ? ਕਿਉਂ? ਵੀ ਡੰਗਰ ਤੇ ਡੰਗਰ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ, ਜਿਸ ਜੂਨੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਕਲ ਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਈਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਿਰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਜਾਣੀ ਅੰਨੇ ਵਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਭਜਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਜਾਉਣੀ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਭਜਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਆਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ
वो सवेरे 4 वजे उठ के सिमरन करे, तो फिर 2 घंटे वो पत्थर भन्ने, बड़ी करड़ी सज़ा, तो फिर उन्होंने दोपहरे कोई 20 कोरड़े उहदे वजन, तो रात को फिर वो अपना पाठ जो भी करे। तो वेखण वाले बंदे ने कहना एडा चंगा बंदा, ते तो जेलर कोले चले गए बाकी जेल वाले, ये एडा बंदा चंगा सवेरे पाठ करता वा, फिर भी इनू कुट पैंदी है, सज़ा मिलती है। वो कहता भी इन्हें बंदा कतल किया, इन्नियां इन्हें चोरियां कीतियां, आ इन्हें करतूतां कीतियां, इहदी सज़ा ये सी भी 10 घंटे पत्थर भन्ने ते 100 कोरड़ा इहदी पिठ ते मारना रोज़। पर हुण ये जेल विच आण के इन्हें रियलाइज़ कर लिया वा कि मैं चंगा बनना, हुण ये सवेरे उठ के पाठ करता, तां 100 कोरड़े तो ये 20 ते आ गया है, इस करके इहदी सज़ा घट गई है। तो मेरी एक बेनती मनो, इत्थे जेड़ा भी जन्म लिया सब जेल च, किसी दी सज़ा ज़्यादी आ, किसी दी थोड़ी आ, पर कीतियां करतूतां सब ने आ, इस करके सब नूं अपनी सज़ा कट्टनी पैनी। हुण ठीक आ तुसीं पाठ करदे हो, वखरी गल आ, उहदे करके घटदी जा रही है, उहदे करके वो फिर खत्म होंदी जा रही, मिटदी जा रही, जां फिर जिहड़ा कर्म आ ना, इत्थे 5 चीज़ां लागू होंदियां, पर हुण समा इजाजत नहीं दिंदा, कल नूं चलो व्याख्या करांगे। तां महाराज ने इस गल उत्ते जिक्र किया है, दद्दे दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। तां ठीक आ, हुण आ जिन्ने तुसीं बैठे आ, ये आपां आए तां सी इत्थे अपने कर्म दा फल भोगण, जम्मे आ, ते गुस्सा ना करियो, जेड़ा जमदा वा ना उन्हें कुछ ना कुछ कीता वा, नहीं तो रब मैनू जम्मण क्यों दिंदा, सचखंड रखदा, उन्हें मैनू क्यों भेजिया इत्थे। देखो 2 गल्लां ना, जेल च 2 तरह के बंदे जांदे, एक ते कैद कट्टण ते एक उत्थे सिर्फ अपनी ड्यूटी देण, उन्हां वो हुंदे जेल च ही आ, पर तुसीं उन्हां नूं कैदी नहीं कह सकते। इस तरह दुनिया 'च 2 तरह दीयां रूहां पैदा होंदियां, एक तां साधु जन, धन धन जन आया जिस प्रसाद आया, वो भी जेल च, वो भी जम्मिया वा, पर उत्ते जेल का कानून नहीं लगता, वो कैदी नहीं, वो तो एक ड्यूटी करना आया, लोगों को नाम जपाउण आया। इस करके मैं कई बार हसदा भी होना, मेरी गल का कई बार ना गुस्सा बड़ा कर लेंदे, कई बार मेरे मूँह चो सिद्धियां भी निकल जांदियां, हुण करना ही अगले जो डंड लाउणी किसी दी। ते मैं पुछदा सी भी जे हुण तू कहना भी मैनू दुख नहीं दिंदे, भी जे तू एडा ही साफ सुथरा सी ते इत्थे जम्मिया क्यों, तू क्यों जम्मिया तू दुनिया 'च? इहदा मतलब कुछ ना कुछ मन भावें ना मन, कुछ तुम ही गलत कीता वा। हाँ ठीक आ, हुण तू रियलाइज़ कर लिया वा भी मैं चंगा बनना, मैं जीवन बनाउणा, वो जिवें जिवें फिर बाणी पढ़ता जावेगा, तेरी सज़ा घटदी 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 एक दिन बिल्कुल ही खत्म कर देणगे, बिल्कुल जीरो कर देणगे। तां हुण असीं कर्म की करदे हां, हुण वो कहिंदे भी वो जिहड़े संस्कार पए सी ना, सड़े नहीं, क्यों बुरी आदत बंद करना बंद नहीं हुंदी, इहदे लई जरूरी आ कि तुसीं सेवा करो रज के, सिमरन करो रज के। उन्हें कीता नहीं, पीनी छड्डती, बड़ा चिर नहीं पीती उन्हें, पर जेड़े उहदे संस्कार सी वो फिर जाग पे एक दिन। मन बड़ा कठोर आ, ये आदत नहीं छड्डदा अपनी साध संगत जी, ये पसीजदा नहीं है, तां ये मन बड़ा मूर्ख आ, ये भुल जांदा जान बुझ के, ये बेपरवाही करता है। ते जदों ये बेपरवाह होण लग पे, जे ते डंडा तगड़ा ते सुधरदा वा, नहीं ते नहीं सुधरदा है। देखो जिन्ना चिर माँ प्यो का डंडा सी ना, नियाणे स्कूल जाते वधिया पढ़ते आ, बड़े चंगे नंबर लेंदे,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਊਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਰ ਲਊਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਾਰ ਲੀਨ ਪੀ ਨੈਣ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਤੀ। ਹੁਣ ਮਿਰਗੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾ ਘਟਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਮਨ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ। ਸ਼ਾਮ ਘਟਾ ਕੁਮਟਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਘਟਾ ਕੁਮਟਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੀ ਘਟਾ, ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਠੰਡ ਬੂੰਦੇ ਵਰਖਾਈ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਬਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਯੂ ਸੁਖ ਦੇਵਨ ਹਾਰੀ, ਤੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਗਰਜਤ ਕਟਕਾਰੀ, ਤੇ ਮਦਰ ਮਦਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੱਦਲ ਕਨਕੂਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਦਰਾ ਲੀਨ ਮਗਾਈ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਛਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਕੁਝ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਅਮਲ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਛਾ ਗਿਆ, ਅਮਲ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਨਿੱਕੀ ਇੱਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਜਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਬਹਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਪਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਫਿਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਗੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਆ ਗਈ ਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਚਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਨਾ ਨਾ ਵੱਜੀ ਸੀ,
ਬਚਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਤੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਇਹੀ, ਕਿਉਂ ਮਿਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੱਝੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨ ਰਾਇਓ ਟਿਕੇ ਕਬ ਕੇਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਨੀ ਤੇ ਰੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਬਾਕੀ ਕੋਠੀ ਚੌਧਰੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ 1 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਗਿਰਿਓ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਉਥ ਲਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਭਵਾਟਣੀ ਖਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੀਸ ਧਰਾ ਪਰ ਲਾਗਿਓ ਜਬੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਦਿਖ ਬੀਜ ਤੈ ਤਬੈ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਝ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤਤ ਜਿਨ ਮਰਿਓ ਮੌਤ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਮੂਰਖ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ। ਦਿਓ ਸੰਬੰਧਨ ਦਿਓ ਜਲਾਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਉਪਹਾਸ ਕਰੇ, ਗਰਭ ਧਰ ਮੂੜ ਮਤ ਤਤ ਹੀਨ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਪਰੇ ਨਰਕ ਮਰ ਕੇ ਅਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਹਾਸੀ ਕਰੇ, ਕਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਖੰਡੇ ਰਲ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਛਿਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਬੇਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਗਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਿਰਗੀ ਨਾ ਪਈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫੇਰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,